Langit jingga berhias kelabu, senja kelulusan menyapa pilu. Pohon flamboyan menggugurkan rindu, membawa memori masa lalu. Wajah-wajah ceria kini berlinangan air mata. Pelukan erat tanda perpisahan tiba. Berharap di masa depan, meski perpisahan ini membuat hati tak tertahan. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسل الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواه البحار، وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه الكريم ونعوذ بنور وجه الكريم من خلق الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار، وأن يجعلنا بفضله من المطهرين الأطهار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، الملك فوق كل الملوك القوي الجبار. والصلاة والسلام على آله، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. يا ليت الزمان يعود واللقاء يبقى للأبد، ولكن مهما مضى من سنين ستبقى الذكريات قاموسا تتردد عليه لمسات الوداع والفراق، والوداع هو البقاء. الحياة دمعتان، دمعة لقاء ودمعة فراق، فإن لم تجمعنا الأيام سوف تجمعنا الأحلام، وإن لم تجمعنا الأحلام سوف تجمعنا الذكريات. فإن رست سفينتكم على شاطئ الذكريات اجعلونا ممن يركبها. أيها الزملاء الأعزاء، كنتم خير الإخوة وخير الزملاء وخير الأصدقاء وخير الأصحاب، وقضينا معكم بين جنابته أعذب الأوقات وأحلاها وأجمل اللحظات وأصفاها. فمباشرة أيها الإخوة نأتي إلى برامجنا في هذا الصباح المبارك. والآن
ننتقل إلى البرنامج الأول، كلمة ترحيبية سيتكرم إلقائها مدير معهد أبو هريرة الإسلامي الأستاذ ابن حبان حفظه الله تعالى، فلأستاذنا الفاضل فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yang kami hormati Wakil Mudir 1 Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Tommy Widiatmo hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Yang kami hormati Kepala Diniyah Al-Ustadz Lalu Wirabuana hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, beserta seluruh jajaran pimpinan kepala sekolah atau pimpinan lembaga di bawah atap Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, kepala divisi, kepala departemen, para asatidz dan staf kependidikan, para wali santri yang kami banggakan, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abnai ya'zanallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini merupakan hari yang dirindukan oleh setiap santri. Kapan saya tamat? Kapan saya selesai? Kapan saya lepas dari beban-beban ini? Hal-hal demikian itu manusiawi. Manusiawi entah karena kita bisa merasa penat, bisa merasa lelah, tapi satu hal yang sering kita lupakan, lelahnya kita, penatnya kita, imma itu bagian dari proses, atau bahkan imma itu bagian dari jebakan. Jebakan yang setan berikan kepada kita untuk kita tetap segera menyerah. Akan tetapi di balik rindunya kita dengan hari-hari yang seperti ini, hari perpisahan, hari pelepasan, hari kebebasan dan lain sebagainya, hari ini juga akan kita sangat-sangat rindukan suatu saat. Oleh karena itulah saya tidak akan pernah lupa dengan pesan seorang dosen kepada saya. Mungkin hari ini kalian ceria, mungkin kalian bahagia, tertawa dan lain sebagainya. Akan ada satu masa kalian merindukan masa-masa seperti ini, tapi masa tersebut tidak akan pernah bisa kembali. Ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita akan merindukan. Atau bahkan kerinduan kita itu waliyadzubillah min dzalik dalam bentuk penyesalan. Seandainya dulu di usia sekolah saya begini dan begitu, maka hasilnya tidak seperti ini. Abnai ya'zanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kerinduan itu dalam bentuk sesuatu yang indah, alhamdulillah, maka kita akan bahagia dan akan membuka pintu kebahagiaan baru. Tapi kalau kerinduan itu dalam bentuk penyesalan, maka itu akan sangat menyakitkan. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Abu Hurairah di hari pelepasan ini. Bahkan saya mohon izin kepada seluruh wali santri, saya mewakili wali santri untuk menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan ini bisa diingat, ini bisa dijadikan acuan, dan ini bisa dijadikan cerminan. Seperti inilah kehidupan saya setelah saya sekolah. Abnai ya'zanallahu wa iyyakum jami'an. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan mewakili seluruh keluarga besar Abu Hurairah Mataram, termasuk wali santri kita. Yang pertama, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimat takwa ini sering kita dengar, sudah penuh di benak kita, penuh di otak kita, penuh di hati kita. Tapi penuhnya kalimat ini tidak serta-merta membuat kita faham tentang bentuk nyatanya. Oleh karena itulah sedikit kita mengambil keberkahan dari perkataan para ulama yang Allah berikan hidayah dan taufik pada lisan dan perbuatan mereka.
Apa kata mereka mendefinisikan takwa tersebut untuk kita camkan baik-baik, supaya kita bisa menyaring, oh ternyata seperti ini seharusnya. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang takwa, at-taqwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-qaul wal fi'lu. Yang namanya takwa itu ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan sesuatu di hati kita, ilmu di hati kita, cahaya di hati kita, pembeda di hati kita, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini halal, yang ini haram, yang ini etis, yang ini tidak etis. Kemudian wasaddaqahul qaulu wal fi'lu. Apa yang ada di hati kita selaras dan cocok dengan karakter kita. Jangan sampai kalimat takwa itu penuh di otak kita, setiap hari kita dengar, setiap hari kita lahap, tapi tidak satu pun perkataan dan perbuatan kita atau karakter kita yang sesuai dengan kalimat takwa tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi ma waqara fil qalbi, sesuatu yang Allah sudah tanamkan di hati kita, entah itu dalam bentuk ilmu. Saya yakin, kami semua yakin bahwasanya ilmu itu sudah ada, benihnya sudah ada di diri kalian. Sekarang tinggal kalian sendiri memperlihatkan apakah karakter itu sesuai dengan apa yang di hati. Itu yang diusahakan setelah kalian selesai di sini. Pesan yang kedua, pahami realita zaman. Jangan pernah tertipu dengan zaman. Oleh karena itulah, dalam sebuah insting yang sangat-sangat tajam, penilaian yang sangat tajam, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, apa kata beliau? Perkataan beliau ini dalam konteks keluhan. Keluhan yang disampaikan sekitar 1350 atau 1400 tahun yang lalu. Artinya yang dikeluhkan zaman itu. Bisa dibayangkan kalau Hudzaifah ibn al-Yaman hidup di saat ini. Yang dikeluhkan zaman itu tentunya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Innal munafiqina al-yawm syarrun minhum ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idzin yusirrun wal yawma yajharun. Sesungguhnya orang-orang munafik di saat ini, kata beliau. Sekali lagi, yang dikeluhkan adalah zaman itu. Orang-orang munafik saat ini lebih buruk, lebih busuk, lebih rusak daripada mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di zaman Rasulullah mereka bersembunyi, tidak menampakkan diri, hanya membisikkan kemunafikannya dari satu dan ke orang lain. Wal yauma yajharun, akan tapi sekarang ini mereka bangga dengan kemunafikannya, kata Hudzaifah bin Yaman. Abnai, keluhan ini di zaman itu bisa dibayangkan orang-orang munafik di zaman ini. Bisa jadi waliyadzubillah min dzalik, ketika ilmu kita tidak ada, kejelian kita tipis, hidayah jauh dan taufik jauh dari kita, mungkin kita akan menjadi orang yang mengidolakan orang munafik, atau kita sendiri tertimpa penyakit nifak dan memperjualbelikan kemunafikan tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Ya ikhwah, para wali santri, tolong dijaga apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Sampaikan, tolong dipegang baik-baik. Jangan sampai kita terjebak dalam kemunafikan tersebut. Entah dalam posisi orang yang mengidolakannya, waliyadzubillah min dzalik, atau kita sendiri yang melakukan. Yang berikutnya, abnaya azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya bersamaan dengan waktu, pola pikir manusia itu berubah. Dan berdasarkan pola pikir yang berubah, cara menilai segala sesuatu juga berubah. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Tolong wariskan, pegang kata ini dan wariskan ke anak-anak kalian suatu saat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Sayati 'alan nasi zamanun aw sa'atun, akan datang satu masa
Au inna baina yaday sa'ah, dalam riwayat lain, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sanawatun khadda'at, dan masa itu sangat panjang, kayak tidak berujung, kayak tidak ada jalan keluar, kayak tidak ada penyelesaiannya. Yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang pembohong dan memiliki track record berbohong dianggap jujur, hebat, diacungi jempol. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang jujur dan memiliki track record yang sangat-sangat jujur dianggap ndak asik, ndak enak, ndak bisa diajak nih orang. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang tidak memiliki atau orang yang memiliki track record tidak menjalankan amanah atau sering berkhianat, sering berbohong, entah seperti apa pakaiannya dan penampilannya, diberikan jabatan. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang jujur, baik, lurus justru disisihkan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan ada fenomena yang disebut dengan ruwaybidah. Jangankan kita, para sahabat yang mendengar ini terheran, apa sih ruwaybidah itu? Bertanyalah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'amah, orang yang tidak punya background pendidikan, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan berbicara tentang hal-hal yang besar. Dia bukan ahli ekonomi berbicara tentang ekonomi. Dia bukan ahli agama berbicara banyak tentang agama. Dia bukan ahli kesehatan berbicara banyak tentang kesehatan. Sehingga apa yang terjadi? Dia berbicara ekonomi di depan orang, tapi setelah mendengar pembicaraannya orang jadi bangkrut. Dia berbicara tentang kesehatan di depan banyak orang, tapi setelah mendengar arahannya orang menjadi sakit. Dan dia berbicara tentang agama di hadapan orang karena hebatnya dia berbicara, akhirnya orang tersesat. Dia sendiri sesat dan dia menyesatkan orang lain. Abnai, banyak yang seperti itu sekarang. Model bisa berbicara saja, model senyum kemudian bisa mempengaruhi orang, tapi isinya kosong. Jangan sampai kalian terjebak dalam jebakan tersebut, wala'udzubillah min dzalik, atau kalian yang menjadi pelakunya. Tidak ada lain dan tidak bukan, salah satu cara kita keluar dari jebakan tersebut harus tahu ilmunya dan minta petunjuk serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, abna ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada masa ini juga kita harus berhati-hati dengan nilai dan norma yang sudah tidak dianggap lagi. Semua dianggap sepele, semua dianggap remeh. Dan itu bagian dari fakta dan tanda akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Ada sekelompok manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara, dia tidak pernah menghiraukan dan berpikir besar tentang apa yang dia bicarakan. Dia anggap itu angin lalu saja. Tapi karena keilmuannya, karena ketawaduannya, karena hidayah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu adalah perkataan yang baik. Bahkan dia sendiri tidak mengharapkan pujian orang dari perkataan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberikan ridha kepadanya. Dan Allah angkat derajat orang seperti ini. Tapi sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada sebagian kelompok, sebagian model orang, dia berbicara satu atau dua kata, dia bahkan tidak pernah berpikir efek dari apa yang dia ucapkan, efek dari apa yang dia bicarakan. Ternyata itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan kalimatnya, ucapannya membawa dia ke dalam api neraka.
Abnai, ini bagian seorang syekh pernah berkata, mungkin bagian dari yang dimaksud dari hadis ini langsung disampaikan kepada saya, adalah apa yang terjadi di media sosial sekarang ini. Sembarang saja orang menulis, sembarang saja orang memberi komen, sembarang saja orang merespon. Tapi di balik sembarang dia menulis, berkomentar dan merespon itu, ada orang yang tersesat, ada orang yang tersakiti, dan ada orang yang terzalimi. Dia tidak pernah berpikir apa yang dia ucapkan dan apa yang dia tulis. Dan ternyata itu adalah sebab awal dia dijerumuskan ke dalam api neraka. Hati-hati. Sekarang itu demikian. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa merespon. Tapi tidak semua orang bisa berpikir sebelum menulis, berbicara dan merespon. Maka kalian harus bisa menjadi orang yang bisa berpikir sebelum menulis, berbicara atau merespon. Jangan terjebak ini. Abnai azanallahu wa iyyakum jami'an. Masih banyak yang ingin kami sampaikan. Kalau bukan karena majelis yang terbatas dan lain sebagainya, maka kami akan tuangkan semuanya. Apa yang diharapkan oleh para wali, apa yang diharapkan oleh para ustadz, apa yang diharapkan oleh kepala sekolah, saya akan tuangkan semuanya. Tapi tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Satu hal yang saya tutup. Abnai, zaman ini zaman kemudahan. Segala sesuatu penuh dengan kemudahan. Jangan pernah bandingkan apa yang terjadi 5 atau 10 tahun yang lalu di segala hal dengan zaman ini. Jangan pernah dibandingkan di segala hal. Tapi jangan pernah tertipu dengan kemudahan. Seringkali kemudahan itu akan memadamkan mental perjuangan orang. Antum bisa bayangkan 10 tahun lalu ketika seorang ingin menulis, maka dia harus kumpulkan buku-buku yang sangat besar, kemudian dibuka satu-satu, ditandai per halamannya, barulah dia bisa merangkum semuanya, dan itu belum jadi tulisan. Kalau sekarang tinggal klik apa yang kita mau, dalam waktu 5 menit atau bahkan kurang dari 5 menit semuanya sudah tersusun rapi. Tapi sayang, itu tidak membuat kalian capek, itu tidak membuat kalian berjuang, itu tidak membuat kalian berpikir. Akhirnya daya juang kita, daya fikir kita melemah tanpa kita rasa. Dan jangan pernah lupa bahwasanya salah satu didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, konsep yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat adalah menghormati proses dan perjuangan. Oleh karena itulah ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ditanya oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Sal, minta apa yang kau mau wahai Rabi'ah." Rabi'ah ini adalah orang dekat Rasulullah. Orang dekat sekali. Sampai-sampai kebutuhan pribadi Rasulullah itu beliau yang menangani dan membawakannya. Dan beliau sering tinggal bersama Rasulullah SAW. "Sal," kata Rasulullah, "minta." Apa kata Rabi'ah? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta agar bisa tetap seperti ini dan menemanimu sampai ke surga. Permintaan yang sangat luar biasa. Permintaan yang sebenarnya prosesnya berat dan perjuangannya tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? "Aw ghaira dzalik?" Ada yang lain wahai Rabi'ah? Qala huwa dzak. Tak ada yang lain ya Rasulullah. Itu saja. Abnai, bisa Rasulullah mendoakan Rabi'ah langsung, ya Allah berikan Rabi'ah surga. Bisa Rasulullah SAW mengatakannya, kemudian diam-diam merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar Rabi'ah masuk surga. Tapi tidak seperti itu didikan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau kamu mau cepat keinginanmu ini bisa tercapai, atau kalau kamu mau keinginanmu ini tercapai, maka bantu saya dengan memperbanyak sujud. Solatlah, berdoalah, sucikan dirimu dengan solat, pertahankan imanmu dengan solat. Artinya apa? Rasulullah tidak mengabulkan permintaannya, tapi memberikan proses dan tantangannya. Kalian harus hormati proses, kalian harus hormati tantangan.
Saya pribadi tidak mengajak kalian untuk tidak menghargai kemudahan zaman. Enggak, pakai. Tapi jangan pernah kehilangan sentuhan. Jangan pernah kehilangan nilai perjuangan. Mental berjuang itu jangan pernah. Berjuang dan kemudahan, hasilnya akan sempurna. Abnai azanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan mewakili seluruh keluarga besar Abu Hurairah Mataram. Jangan lupa ini adalah rumah kalian dan tidak ada yang bisa menghapus status ini. Ini rumah kalian, ini pondok kalian. Kapanpun itu, selama kalian datang dengan baik-baik, datang dengan karakter seorang santri, maka pintu-pintu yang ada di Abu Hurairah ini tidak akan pernah tertutup untuk kalian dan anak keturunan kalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نقول لأستاذنا الفاضل جزاه الله خير الجزاء على كلماته المفيدة. والآن نأتي إلى البرنامج الثاني، كلمة من رئيس المدرسة الدينية بمعهد أبو هريرة الإسلامي الأستاذ لالو وربوانا. فلأستاذنا الفاضل فلعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Ponpes Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Ibnu Hibban LCMA. Yang kami hormati Wakil Mudir 1 Al-Ustadz Tommy Widiatmo MPD Hafizahullah. Yang kami hormati Wadir 2 Al-Ustadz Dr. Hasbiyallah MPD Hafizahullah Ta'ala, dan seluruh unsur pimpinan serta para santri yang kami muliakan dan para santri khususnya kelas 12 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, tentunya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir nanti. Para santri kelas 12 yang kami banggakan, hari ini adalah waktu yang antum tunggu-tunggu. Setelah 6 tahun bersama kita di pondok ini, waktu itu sudah tiba. Dan tidak ada pesan yang akan kami sampaikan karena semua sudah disampaikan oleh mudir. Sepertinya itu sudah cukup. Dan hanya satu yang ingin kami ingatkan, bahwasanya antum adalah santri Abu Hurairah, para penuntut ilmu syar'i, maka jagalah alma mater ini dimanapun dan kapanpun antum berada. Berikutnya, mewakili asatidzah khususnya di Diniyah, mohon maaf kepada wali santri, sekiranya selama 6 tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, maka kami berharap kepada semua wali santri untuk membukakan pintu maafnya untuk kami. Angkatan yang ketiga ini adalah angkatan yang spesial, karena di angkatan ini ada 14 para penghafal Al-Quran dari 19 santri. Sekitar 70 sekian persen santri kelas 12 yang lulus tahun ini adalah para penghafal Al-Quran. Harapannya
sisa 5 orang lagi untuk segera menuntaskan hafalannya sekalipun sudah tidak mondok di sini lagi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, tidak perlu panjang-panjang karena nasihat sudah panjang kita sampaikan nasihat dia di asrama, di sekolah. Silakan diingat lagi nasihat-nasihat itu. Hanya itu yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lahu jazahullahu khairal jaza ala kalimatihi al-balighah. Acara selanjutnya, pesan dan kesan dari wali santri kelas 12 dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Zaim Sulistianto, wali dari Akhi Muhammad Dafa Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berkumpul di tempat yang mulia, rumah Allah ini dalam keadaan sehat, aman dan tentram. Satu kenikmatan yang luar biasa ya, kesehatan dan keluangan waktu. Yang terhormat Mudir Ustaz Iban, ini Pak Hasbiullah ini, dan para asatidz, juga para pengasuh pondok Abu Dairah semuanya, apaan kami tidak apal ya, dan para santri. Jadi kami menghubungi pondok itu untuk wakil para santri. Setelah saya lihat, kayaknya anak paling tua ini. Iya, acara ini acara pelepasan. Sebenarnya mendengar kata pelepasan tuh saya sedih sebenarnya. Kok enggak terasa anak saya di sini tuh. Anak saya 12 tahun di sini dari SD tuh. Kok perasaan baru ya berapa hari lalu sebelah sini tuh ya. Kok tiba-tiba udah pelepasan gitu. Ada apa? Jadi ya anak sadar lah bahwa anak juga sudah tua jadi sekarang berarti ini lagi ya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi kami bersyukur ya bahwa anak-anak bisa sekolah di sini, dididik di sini. Terus terang, kami itu waktu anak di sini keterima itu kami orang saya bilang ya pelong itu ya, apa pelong itu ya. Jadi bebas gitu ya. Karena sebenarnya kewajiban didik anak kan kewajiban orang tua sebetulnya itu. Karena hanya kemampuan orang tua aja yang ya maklum lah kita ini para orang tua ini mungkin ya kemampuan pas-pasan ataupun kategori jahil mungkin ya. Jadi kita sekolahkan kemari. Dan disinilah anak-anak itu dididik dengan kuat oleh para asatidz, pembinanya, oleh pondok itu. 24 jam dididik anak itu. Diberi ilmu, diberi contoh-contoh amal soleh, dididik akidahnya, amalan dan semuanya itu. Betapa besarnya jasa para asatidz ini, pondok ini, ini, dan semua yang berada di dalam pondok ini, mulai mungkin ada ustadz musyrifnya, ada semuanya itu. Dan ini tidak bisa dibalas dengan apapun kebaikan ini. Bayangkan 6 tahun anak kita di sini itu. Kalau saya suruh didik anak saya 6 tahun mungkin tidak tahu jadi apa anak saya itu ya. Jadi inilah kami bersyukur dan tidak sebanding dengan kontribusi yang kita berikan. Jadi ya kami bersyukur, terima kasih sekali pada pondok, pada asatidz di sini yang telah membimbing anak-anak kami. Dan kami sudah sebenarnya pelepasan ini mungkin tidak diartikan pemutusan hubungan Ustaz ya. Jadi tetaplah silaturahim seperti kata Mudir tadi Bani Hafidahullah tadi, tetap silaturahmi.
Kalau ada masalah-masalah, insya Allah kami tetap akan konsultasi Ustaz, dengan para satis. Tolong kami dibina, dibantu ini. Kata pelepasan itu sebetulnya membuat saya itu apa ya, deg-degan kalau bahasa Jawa itu. Terus kemana anak saya ini gitu? Apakah saya mampu tuh mendidik anak? Ini yang saya anukan ini. Tapi ya begitulah proses kehidupan ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, itu sudah gitulah. Dan tetap kita berdoa pada Allah, tetap berikhtiar sekemampuan tenaga yang lain. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih pada pondok, pada para asatidz, pembina-pembina khususnya diniyah yang telah bersusah payah ya dengan sekuat tenaga mendidik anak. Tidak mudah ya mendidik anak ya, apalagi umur-umur sekian ini banyak-banyak nakalnya ini. Jadi mengerahkan semua tenaga dan upaya. Dan alhamdulillah hari ini ya secara formalitas lah dengan pelepasan. Jadi kami sendiri apa ya, merasa berhutang budi itu pada pondok ini, pada para asatidz ya. Kami karena kontribusi yang kami berikan kan tidak seberapa dibanding dengan hasil yang kita dapatkan. Sampai ada yang hafal 30 juz sama ini. Kami ini orang tua yang tidak hafal. Kemudian terima kasih nasihat dari Mudir Satiban dan Ustadz Farod. Jadi anak-anak dengarkan nasihat itu ya, itu sangat penting. Kenapa beliau menasihati? Karena beliau sudah pengalaman tentang ini. Beliau pernah muda juga, pernah seperti kalian anak-anak itu ya. Jadi ya tolonglah nasihat-nasihat itu dihayatin. Sebagaimana nasihat juga Ustadz Mufti Ali Habibullah selalu kepada santri, bawalah kebiasaan kebaikan pondok itu dimanapun kalian berada. Tetap pertahankan kebiasaan pondok itu. Sholat berjamaah yang baik, baca Quran, belajar, tetap itu. Jangan setelah bebas dari pondok itu kayak apa ya, yang kuda lepas kandang itu kemana-mana nabrak. Tetap. Karena itulah yang bawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan harapan orang tua itu anak soleh. Karena anak soleh itulah yang bisa menolong orang tua di akhirat. Apalagi seumuran saya ya, sudah 63 tahun, kalau dihitung sama Rasulullah SAW itu tinggal selangkah itu yang lahat itu. Inilah jadi anak-anak itu tolonglah, harapan orang tua itu anak-anak soleh. Kalau tidak soleh, bagaimana mendakkan orang tuanya? Bagaimana tidak bisa terkabul? Tolong nasihat para asatidz, kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan di sini tetap dibawa dimanapun kalian berada. Dan ingat, bergaul yang baik, jangan cari teman-teman yang kira-kira agak inilah. Cari teman-teman yang ini, nikmatlah dengan teman-teman yang seiman, yang seakidah. Jangan sampai nikmat dengan teman-teman yang mandak karuan itu. Memang setan itu banyak menggoda, tapi istiqomah, tetap berdoa. Dan kami mohon maaf pada para pondok, pengasuh pondok maupun para asatidz, para ya selama ini mungkin kami banyak merepotkan anak-anak kami, ya yang salah, yang melanggar, yang inilah. Termasuk juga wali santri mungkin ada yang yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Artinya tetap silaturahim, tetap kita jalankan. Tidak terputus di hari ini saja. Dan kami terus terang aja jujur Ustaz, masih akan banyak minta arahan dan bimbingan. Kemana anak-anak kita mau sekolah? Kalau sini tidak keterima, kemana? Karena para asatidz ini kan punya pengalaman. Kalau kami tidak punya pengalaman, kami sekolah umum, itulah jadinya nih. Jadi kami sendiri juga begitu dengan kata pelepasan itu deg-degan gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah semua jadi kebaikan, tetap kita berdoa dan ikhtiar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pondok Abu Hurairah, para asatidz, khususnya
para pengasuh diniyah. Jadi terima kasih sebesar-besarnya atas jerih payah antum sekalian. Semoga Allah membalas kebaikan namanya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazahullahu khairan kepada Bapak Muhammad Zaim Sulistianto hafizahullah taala. وننتقل الآن إلى البرنامج الرابع كلمة وداع سيتكرم لإلقائها أخونا الطالب من الفصل 12 زيد شفيق، فلأخينا العزيز فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأرسل إلينا محمدا رسولا رحيما بالأمة، فمن أطاعه دخل في دار السعادة ومن عصاه دخل في دار الندامة. أما بعد. Yang kami muliakan Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz Ibnu Hibban LCMH hafizahullah ta'ala. Yang kami muliakan Wakil Mudir 1 Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz Tommy Widiatmo MPD hafizahullah ta'ala. Yang kami muliakan Wakil Mudir 2 Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz Dr. Hasbiallah MPD hafizahullah ta'ala. Yang kami muliakan Kepala Sekolah PPS Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz Lalu Wirabuana LCMHI hafizahullah ta'ala. Dan yang kami muliakan seluruh unsur pimpinan Ponpes Abu Hurairah Mataram dan seluruh asatizah dan wali murid yang menyempatkan hadir di acara yang mulia ini. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan pada kesempatan yang berbahagia ini. Langit jingga berhias kelabu, senja kelulusan menyapa pilu, pohon flamboyan menggugurkan rindu, membawa memori masa lalu. Wajah-wajah ceria kini berlinangan air mata, pelukan erat tanda perpisahan tiba, berharap di masa depan, meski perpisahan ini membuat hati tak tertahan. Akan ada di mana tak ada lagi perjuangan dan pengorbanan yang dijalani bersama. Akan ada di mana tak ada lagi tawa yang kita dengar bersama. Tak ada lagi lelucon yang bisa ditertawakan. Kita yang dipersatukan oleh indahnya harapan akan dipisahkan oleh takdir yang ditentukan. Semua bukanlah sekedar kenangan, semua bukanlah sekedar renungan. Saat kita dalam kebersamaan, dalam suka maupun pengorbanan, saat-saat langkah terayun, jarak kita pun semakin membentang. Kini saatnya kita melangkah pergi, meninggalkan suasana yang kita cintai. Masa depan telah memanggil kami, membawa kita pergi dari tempat yang mulia ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sosok yang telah berjuang tiada henti, berjuang mati-matian berjuang mati-matian demi didikannya yang dicintai, melangkahkan kakinya demi membimbing kami, mengorbankan jiwa dan raga untuk kami di sini. Hadirnya laksana secercah cahaya yang menyinari gelapnya dunia kami. Adanya bagaikan tetesan embun pagi yang memberikan sejuk pada nurani. Pengorbanannya sungguh sangat berharga, jasanya sungguh sangat mulia. Nasihatnya memberi kami cahaya dari gelapnya kebodohan dunia. Namun perpisahan telah tiba di hadapan kami. Yang hanya bisa kami lontarkan hanyalah kata maaf dan kata terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira atas segala yang diberikan kepada kami. Semoga jasanya dan pengorbanannya dibalas oleh Sang Ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana dari perpisahan inilah kita belajar arti sebuah kehilangan dan belajar menghargai apa yang telah kita miliki selama ini. Segala diraih hingga indah di peraduan prestasi,
tertanam di dalam hati dan sanubari dan terkenang di dalam memori kami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lahu jazahullahu khairal jaza ala kalimatihi al-haliyah. Acara selanjutnya, pembagian penghargaan untuk santri yang meraih nilai tertinggi ijazah pondok. Pertama, santri berprestasi peringkat pertama dalam ujian pondok diraih oleh akhuna Revan Denny Mulyawan dengan nilai rata-rata 99. Peringkat kedua diraih oleh akhuna Ahmad Khairuddin Al-Munawar dengan nilai rata-rata 97. Peringkat ketiga diraih oleh akhuna Abdul Hadi dengan nilai rata-rata 96. Mohon kesediaan Mudir Al-Ustadz Ibnu Hibban untuk membagikan piagam. Berikutnya, pemberian sertifikat kelulusan program diniyah beserta hadiah berupa tafsir Al-Quran. Kami panggil saudara kami Abdul Hadi, Abdul Hakam Al-Faruq, Abdul Rahman Ali, Ahmad Khairuddin Al-Munawar, Alfat Ibrahim, Azura Ubaidillah, Muhammad Rifki Ramdana, Muhammad Faisal Farras, Muhammad Dafa Ramadan, Muhammad Rifki Ramadan, Muhammad Saka Fazlirab, Muhammad Salwan Haikal Nizami, Revan Denny Mulyawan, Umair Ubaidillah, Wiranda Gufran, Zaid Syafiq, Ihsan Khairul Fahmi, Amir Maulana, Bilal Firdaus Mutanabbi. Mohon kesediaan Wakil Mudir 1 Al-Ustadz Tommy Widiatmo untuk memberikan penghargaan. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير